आजर कालांश को स्वागत। आज आम चतुर्थ श्रेणी आम विचित्र विश्व परिवेश पाठर एकत्र बास करने विषयटी को आलोचना करवा। तेणु पिलामाने आरंभ शेष पर्यंत ए भिडियो देखि बुझापी चेष्टा कर। तेबे आस पिलामाने एही पाठटी आमे आलोचना करवा। मते कौनसी ना कौनसी प्रकार परस्पर उपर निर्भरशील आमे एकाठी एक गोष्ठी बसवास करने सहित सही स्थान एवं संबल को मिलमिशि विनियोग करिथाउ। नियमित परस्पर मध्य सुसंपर्क एवं उत्सव पर्वपर्वाणी उपभोग करी निज निज मध्य संपर्क को सुदृढ़ करिथाउ। आमे एकाठी बसवास करने द्वारा सामाजिक एवं प्राकृतिक परिवेश रे सहयोग भाव आदान प्रदान परस्पर मध्य स्नेह श्रद्धा भक्ति सम्मान बजाय रही है। देख पिला माने आमे एकत्र बास करवा माने एकाठी होई कौन काम करवा बा गोष्ठी होई काम करवा ताऊ गोष्ठी एकत्र मिलमिशि काम करने को गोष्ठी कह जाए। एकत्र मिलमिशि काम कले ताकू गोष्ठी बोली कहू। तेणु आमे एकत्र बास कले आम समाज रे प्राकृतिक परिवेश सामाजिक एवं प्राकृतिक परिवेश रे सहयोग करवा भाव आदान प्रदान करा जाए एवं परस्पर मध्य श्रद्धा भक्ति सम्मान बड़ी बजाय रहता है। ता सहित काम मध्य सहज होता है। बुझिले पिला माने जदि आम एकाठी मिलमिशि सब काम करवा ताले कामटी सहज आउ शीघ्र हुए। देख पिला माने आम एकत्र काम विद्यालय करुचे विद्यालय काम कला बेले आमे सांग माने मिसी सबू धन्य आमे गोटे पड़िया सफा करुचे। समस्त पिला जदि आमे एकत्र मिसी कागज टुकड़ा गुड़िक संग्रह करी डस्टबिन पकाइबा ताले काम केते सहज हुए। तेणु गोटे गोटे काम होला सहयोग होला परस्पर मध्य श्रद्धा स्नेह भाव काम कले एवं एकता भाव आसला। तेणु आमे एकाठी होई काम कले काम सहज हुए और शीघ्र होता है। खुशी और आनंद मध्य मिलता है। शिक्षार्थी माने विद्यालय डाक्तरखाना बैंक पदार सहित से चारिपाखे विभिन्न संगठन सम्बन्ध जानीपारती। से जनसाधारण भूमिका व्यवहृत सामग्री एवं एक स्थायी समाजर विकास से अवदान बुझती। परिवहन जोगु जनसाधारण एवं विभिन्न सामग्री विभिन्न स्थान को पठाइबारे साहाय्य करे। समय अनुसार जोगाजोग किपरि उन्नति घटी से जानवा पाई थांती। समय सहित परिवहन जोगाजोग एकत्रित भाव में विकसित होइछि। सेमाने उपयुक्त स्थान चिन्हट करी यार चित्र नक्शा मानचित्र सीमा चिन्ह माध्यम विभिन्न स्थान परिचय दिग चिन्हट करिबारे कौशल हासिल करते। देख पिला माने परिवहन जोगु आमर काम मत सुविधा हुए। जिनिस पत्र गोटे स्थान अन्य स्थान को नेबा आनिबारे सुविधा होता है। दिन थिला सेगुड़िक बोही बोही टाणी टाणी नेबाकू पड़ुथिला किंतु आज परिवहन क्षेत्र में यथेष्ट उन्नति होइछि जहाँफल कि जिनिस पत्र को सहजरे स्थानांतर करा जाई पारुछि एवं से स्थान चिन्हट करा जाई पारुछि। से स्थान नक्शा मानचित्र सीमा चिन्हट करा जाई पारुछि। तेणु बहुत वर्तमान सुविधा हो जाइछि। देख पिला माने एठारे पिला माने कौन करती एकत्र बास करती माने गोष्ठी रे बसी रहिले बा गोष्ठी रहिले कौन सुविधा हुए से विषय रे ए चित्र आमको सूचना दउछि। जदि आमे गाँव रे रहिबा गाँव रे विभिन्न लोक रहती एकाठी बास करती। धन्य कार पर्वपर्वाणी हुए किंबा भोजीभात हुए आम जदि अन्य को साहाय्य करवा आमको मध्य किए साहाय्य करे आमे तांका काम साहाय्य करू से आम काम साहाय्य करती। धन्य जनकर बाहागर होला से साहाय्य कले किए पनीपरिया काटी दिए किए रोषे सहयोग करे एवं किए खलीपत्र दियंती एवं किए सौदा आनती किए पानी आनती। यही विभिन्न काम परस्पर सहयोग हो जाए।
ଯାନିଯାତ୍ରା ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆମେ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବା କାମ ସହଜ ହୁଏ। ଦେଖ ଏଠାରେ କେତେ ଖୁସିରେ ସେମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି କଦଳୀ ପତ୍ରରେ। ତାହା ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଖିଲେ। ଦେଖ କଦଳୀ ପତ୍ର ପକାଯାଇଛି, କିଛି ଖାଦ୍ୟ ବଢ଼ାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଖୁସି ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଏକତ୍ର ବାସ କଲେ ଆମର ଏହିସବୁ ସୁବିଧା ହୁଏ, ଯାହାକି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବାସ କଲେ ଆମକୁ ଏସବୁ ସୁବିଧା ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଏକାକୀ ରହିବା ତାହେଲେ ନିଜ କାମ ସବୁ ନିଜେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ମିଳିମିଶି ରହିଲେ ଆମ କାମ ସୁବିଧା ହୁଏ। ଧରିନିଅ ତମ ଗାଁରେ ଯାତ୍ରା ହେଲା, ନାମଯଜ୍ଞ ହେଲା। ସେ ନାମଯଜ୍ଞରେ ସହଯୋଗ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ନାମଯଜ୍ଞଟି ସୁବିଧା ହୁଏ। ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସେହି ନାମଯଜ୍ଞରେ ସହଯୋଗ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଗାଁର ଯାତ୍ରାଟି ବା ନାମଯଜ୍ଞଟି ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏକତ୍ର ବାସ କଲେ ଏସବୁ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ପ୍ରଥମ ପାଠ ଏକତ୍ର ବାସ କରିବା ସଂକ୍ଷେପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏକତ୍ର ବାସ କରିବାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୋ ଗ୍ରାମ ଚାରିପାଖର ଏକ ଭ୍ରମଣ, ମୋ ଗ୍ରାମ ଚାରିପାଖରେ ଏକ ଭ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୋ ଗ୍ରାମ ଭ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉ। ତୁମେ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଅ ନା ପିଲାମାନେ? ତେଣୁ ଆମେ ଗଲାବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣୁ। ସେହିଭଳି ଏହି ପାଠରେ ମୋର ନାମ ଚନ୍ଦନ ବୋଲି ପିଲାଟି କହୁଛି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମରେ ବାସ କରେ। ଚନ୍ଦନ କହୁଛି ମୋ ଗାଁ ହେଉଛି ଆଦର୍ଶ। ମୋ ଘର ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଅଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛୁଟି ପରେ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କବାଡ଼ି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖେଳ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସେଠାକୁ ଯାଏ। ସେହି ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଏକ ବଡ଼ ବରଗଛ ରହିଛି, ଯାହା ତଳେ ଆମର ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆସ ତୁମକୁ ଚାରିପାଖ ଦେଖାଇବି। ଆମେ ବୁଲିବା, ସେହି ଚାରିପାଖ ବିଷୟରେ ଦେଖାଇବି ବୋଲି କହୁଛି। ଦେଖ, ଏହା ଏକ ଗ୍ରାମର ଦୃଶ୍ୟ। ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ। ଏହି ସ୍ଥାନର ପରିବେଶ ଅତି ମନୋରମ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଆମର ପରିବେଶ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଆମ ମନ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତେଣୁ ଆମ ଚାରିପାଖ ପ୍ରଥମେ ସଫା ସୁତୁରା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଘର ଚାରିପାଖ ଆମେ ସଫା ସୁତୁରା ରହିଲେ ଆମ ମନ ଖୁସି ରହିବ, ଆନନ୍ଦ ରହିବ। ଦେଖ, ଏହି ଗାଁଟି ଦେଖିବାକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ପୋଖରୀ ଅଛି ଏବଂ ଘାସ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁଜ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିଛି। ଗାଡ଼ି ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରୁଛି। ଏଠାରେ ପଶୁମାନେ ଗାଈମାନେ ମଧ୍ୟ ଚରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଘର ଗୁଡ଼ିକ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ପାଖରେ ଗୋଟେ ବରଗଛ ଅଛି। ଏହି ବରଗଛ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଅଛି। ଏହି ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ପିଲାମାନେ ବା ଚନ୍ଦନ କହୁଛି ଆମେ ଏଠାରେ ଖେଳୁ ଏବଂ ଏହି ବରଗଛ ଯେଉଁ ଅଛି ଏହି ବରଗଛ ଛାଇ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏହି ବରଗଛ ମୂଳରେ ଆମର ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କୌଣସି ଭଲ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟର ବିଚାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ମନୋରମ ହୋଇଥାଏ। ଚନ୍ଦନର ଗାଁ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ। ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ ତଳେ ଲେଖ। ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଦେଖିଲେ ଏହି ଚିତ୍ରରେ ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା। ଦେଖ, ଏଠାରେ ଏକ ପୋଖରୀ ଥିବାର ଦେଖିଲେ, ପାଣି ଟାଙ୍କି ରହିଥିବାର ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଘର, ଅଫିସ ଘର ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ
ସେଠାରେ କିଛି ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରିବାର ଦେଖିଲେ। ପିଲାମାନେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳନ୍ତି ଏବଂ ଅରଟ ଗୋଟେ ଲାଗିଛି, ଅରଟ କୂଅ ଦେଖିଲେ। ଲୋକମାନେ ସାଇକେଲରେ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ନେବା ଆଣିବା କରନ୍ତି। ଏସବୁ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଦେଖିଲେ ଏ ଚିତ୍ରରେ ଏସବୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଲେଖିବା। କାର୍ଯ୍ୟ 1, ତୁମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କର। ତୁମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଲୋକ ଏବଂ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କର। ଲୋକମାନେ ଓ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ କିପରି ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ତୁମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରୁ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାରଣୀରେ ଲେଖ। ଦେଖ, ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଲୋକ, ସ୍ଥାନ, ଲୋକ ଓ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ। ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦୋକାନୀ। ଦୋକାନର କାମ କ'ଣ? ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଯଥା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ପୋଷାକପତ୍ର, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଉତ୍ପାଦର ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଦୋକାନରେ ଜିନିଷପତ୍ର ବିକ୍ରି ହୁଏ। ପନିପରିବା ହେଉ କିମ୍ବା ସଉଦା ହେଉ, ପୋଷାକପତ୍ର ହେଉ, ଔଷଧ ହେଉ, ସବୁ ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ଆମେ ଦୋକାନରୁ ଜିନିଷକୁ କିଣିଥାଉ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଦୋକାନରେ ଜିନିଷ ମିଳେ। ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ ହୁଏ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କିତ କରେ। ଯଦି ରାସ୍ତା ଅଛି, ଆମର ଯିବା ଆସିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସୁବିଧା ହୁଏ। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ରାସ୍ତା ନଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଜିନିଷପତ୍ରକୁ ନେବା ଆଣିବା, ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା, ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇ ଦିଏ ରାସ୍ତା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ମାନେ ଆମର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ, ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଆମେ ଡାକ୍ତରଖାନା ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଉ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର, କମ୍ପାଉଣ୍ଡର, ନର୍ସ, ଝାଡ଼ୁଦାର ସବୁ ରହନ୍ତି। ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଛେ। ତେଣୁ ସେହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ସେମାନେ ଆମର ଚିକିତ୍ସା କରି ଆମକୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଔଷଧ ଦେଇ ଚିକିତ୍ସା କରି ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେଇଥାନ୍ତି। ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆମେ ପୋଲିସକୁ ଆମର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହୁ। ତେଣୁ ସେହି ପୋଲିସ ହେଉଛନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରହରୀ। ସେମାନେ ଆମ ଗାଁର, ସହରର ସୁରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ରାତିରେ ଶୋଉଥିବା ସମୟରେ ଆମକୁ ଜଗି ରହିଥାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ପବିତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଚରିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେଠାରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି। ପିଲାମାନେ କିଛି କଥା ଗୁରୁଜନଙ୍କଠାରୁ, ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କଠାରୁ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଠାରୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଯାହା ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତି। ଦେଶ ସେବାରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ଯଦି ବିଦ୍ୟାଳୟ ନଥାନ୍ତା, ଯଦି ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ପାଠ ପଢ଼ାଇ ନଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା କିଛି ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦେଇନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ, ଶିଶୁମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରି ନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ହେଉଛନ୍ତି ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଏବଂ ସେମାନେ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାନ୍ତି। ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ପବିତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଆମେ ଯେଉଁଠିକି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉ। ଆସ କଥା ହେବା। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାର୍କ, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭଳି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ତୁମ ଅଞ୍ଚଳର ପାର୍କ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାର୍କ ଅଛି, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଛି, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି। ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଇଁ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସବୁ ଆମେ ମନେ ପକାଇବା। ଦେଖ, ପାର୍କ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏଠାରେ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ବା ନିଜର ପାଠପଢ଼ା ସରିଲା ପରେ ସେଠାରେ ଆସି କିଛି ସମୟ
ଅତିବାହିତ କରୁ। ଆମ ମନକୁ ଖୁସି ଆଣିଥାଏ। ପାର୍କ ଥିଲେ ଆମେ ପାର୍କ କିଛି ସମୟ ଖେଳୁ, ଖେଳାବୁଲା କରୁ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଏ ଏବଂ କିଛି ମହତ୍ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଆମର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଉ। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ଆମର ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଠିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଆମେ କୌଣସି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ସମୟରେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁ। ସବୁ ବସ୍ ସେଠାରେ ଆସି ଲାଗେ ଏବଂ ସେହି ବସ୍ର ବସି ଆମେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥାଉ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ 2 ଲେଖା ହେଇଛି, ଯଦି ତୁମ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନଥାଏ, ତେବେ ତୁମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ? ଯଦି ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନଥାଏ, ଉପରୋକ୍ତ ଯାହା ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଲେ, ପାର୍କ, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଡାକ୍ତରଖାନା, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନଥିଲେ ଆମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ ତାହା ଆମେ ଲେଖିବା। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଆମର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନଥିବ ତାହେଲେ ବସ୍ରେ ଯିବା ଆସିବା ଆମର ସୁବିଧା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ପବିତ୍ର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯଦି ନଥିବ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ନଥିଲେ ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ପାର୍କ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କରିବାର ସ୍ଥାନ। ସେଠାରେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଖେଳାବୁଲା କରୁ। ତେଣୁ ଯଦି ସେସବୁ ନଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଖେଳାବୁଲା କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତରଖାନା ନଥିଲେ ଆମର ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯିବ, ଯଦ୍ୱାରା କି ବହୁତ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନିହାତି ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଆମ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟିଏ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ ଆମର ଜୀବନ ବହୁତ ଦୁଃଖମୟ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଆମର ଜୀବନ ଧାରଣ ବା ବଞ୍ଚିବାର ଶୈଳୀ ଆମର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଏସବୁ ଆମର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ନା? ଯଦି କୌଣସି ଗାଁରେ ଏସବୁ ନଥିବ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ କରି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସରକାରଠାରେ ଆମର ଏସବୁ ଅଭାବ ବା ଅସୁବିଧାକୁ ଆମେ ଜଣାଇବା। ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ନିରାପଦ ରଖିବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିପାରିବ? ଦେଖ, ଆମେ ଉପରୋକ୍ତ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ତେଣୁ ଏସବୁ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଏସବୁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ତାହେଲେ ଏହି ସ୍ଥାନ ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ବା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପାଇଁ ଆମର ମଧ୍ୟ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେପରିକି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏକ ପାର୍କ ରହିଛି, ଆମେ ସେ ପାର୍କକୁ କିପରି ବିନିଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ପାର୍କର ସଫାସୁତୁରା କିପରି କରିପାରିବା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆମେ କାମ କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ପାର୍କକୁ ଗଲେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଜରିରେ ପଲିଥିନରେ ଖାଉ। ଧରିନିଅ କୁରକୁରୁ ଖାଇଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ନେଇ ଖାଇଲେ, ଆମେ ଖାଇଲେ ଏଣେ ତେଣେ ସେଠାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା, ଯଦ୍ୱାରା କି ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବ, ଆବର୍ଜନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସେଠାରେ ରହିଥିବା ଡଷ୍ଟବିନ୍, ଯାହାକି ପାର୍କରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ମୋତେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖିଛ ପିଲାମାନେ, ମୋତେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସେଇଠାରେ ଆମେ ଯାହା ଖାଇଥିବା ଜିନିଷ, ଖଲିପତ୍ର କିମ୍ବା ଜରି କାଗଜକୁ ଆମେ ପକାଇବା, ଏଣେ ତେଣେ ପକାଇବା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚାରିପାଖରେ ଆମେ ଔଷଧ କାଗଜପତ୍ରକୁ ଏଣେ ତେଣେ ଫୋପାଡ଼ିବା ନାହିଁ। କପା, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ସିରିଞ୍ଜ ଏସବୁକୁ ଆମେ
ଏଣେ ତେଣେ ନ ଫୋପାଡ଼ି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡଷ୍ଟବିନ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା କରିବା। ସେହିଭଳି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମ ଶ୍ରେଣୀଗୃହକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା କଲେ ଆମ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହେ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ବା ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ କାଗଜପତ୍ରକୁ ଚିରି ଏଣେ ତେଣେ ଫୋପାଡ଼ିବାର ଲାଗିଛ ନା ପିଲାମାନେ? ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଆବର୍ଜନା କରିବ ନାହିଁ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ସେହି କାଗଜ ଟୁକୁରାକୁ ଆମେ ପକାଇବା। ଭଙ୍ଗା ପେନ୍, ସରା ପେନ୍ ଏବଂ ପେନସିଲ୍ ଚାଞ୍ଚି ଏଣେ ତେଣେ ନ ଫୋପାଡ଼ି ଡଷ୍ଟବିନ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସହଯୋଗ କରି ଆମେ ଯଦି କିଛି କାମ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ପରିବେଶ ବା ଆମ ଚାରିପାଖକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା। ତେଣୁ ଏହି କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆମର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ହୋଇପାରିବ। ଦେଖ, ଆଗକୁ ଯିବା। ଲୋକମାନେ ଓ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅଂଶବିଶେଷ। ବିଦ୍ୟାଳୟ, ବଜାର, ଖେଳପଡ଼ିଆ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଭଳି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଖେଳିବା, ଆରାମ କରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସଫା କରିବା ଓ ସଜାଇବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଭାଗୀଦାରୀ ଅନୁଭୂତି ଆମକୁ ନିକଟତର କରିଥାଏ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ଦେଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ଯାହାକି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି, ଆମେ ସଚେତନତା ହେବା ଏବଂ ଆମ ପରିବେଶକୁ ସଫାସୁତୁରା କରିବା। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆମେ ଏକତ୍ର ବାସ କରି ଆମ ଗାଁର ଆଖପାଖ ସ୍ଥାନକୁ ସଫାସୁତୁରା କରିବା। ଯେପରି ଆମର ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଚାରିପାଖକୁ ଯେପରି ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଲାଗୁ କରନ୍ତି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ଆମର ଅଧିକାର। ତେଣୁ ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ଆମ ପରିବେଶକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା। ସେହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବା। ଆମେ ବଡ଼ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମ ଗାଁରେ ଏସବୁ କାମ କରୁଥିବାର ଦେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବନ ମହୋତ୍ସବ, ଦେଖ, ବନ ମହୋତ୍ସବ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ସବ। ଦେଖ, ବନ ମହୋତ୍ସବ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ? ଆମ ପରିବେଶ ପାଇଁ ବନ ମହୋତ୍ସବ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ? ସଂକ୍ଷେପରେ ମୁଁ କହୁଛି। ବନ ମହୋତ୍ସବ କହିଲେ ଆମର ପଡ଼ିଆ ସ୍ଥାନରେ, ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଗଛ ଲଗାଇବା। ଆମେ ଗଛ କାହିଁକି ଲଗାଇବା? ଗଛ ଲଗାଇଲେ କ'ଣ ଲାଭ ହୁଏ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଗଛ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ବା ଗଛ ରହିଲେ ଆମ ପରିବେଶ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଗଛ ଆମକୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଇ ଦିଏ। ଯଦି ଗଛ ନ ରହେ ତାହେଲେ ମୃତ୍ତିକା ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟ ହୁଏ ଏବଂ ଗଛ ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା। ଗଛ ଆମକୁ ଛାଇ ଦିଏ, ଅମ୍ଳଜାନ ଦିଏ। ତେଣୁ ଗଛ ଆମର ବହୁତ ଉପକାରୀ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆମର କ'ଣ କରିବା ନା ଗଛକୁ ଲଗାଇବା। ବନ ମହୋତ୍ସବ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍ସବ ପାଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ। ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ତାର ବିଦ୍ୟାଳୟର ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଜିତୁ, ଏହି ବନ ମହୋତ୍ସବ ଆମେ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଖରେ ଥିବା ପାର୍କକୁ ସଫା କରିବା ସହିତ ପାର୍କ ଚାରିପାଖରେ ଗଛ ଲଗାଇବା। ମଲ୍ଲିକା, ମୋର ଜେଜେମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ଆସନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଏହି ପାର୍କକୁ ସଫା କରିଦେବା, ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭ୍ରମଣକୁ ଅଧିକ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ ପାଇପାରିବେ।
ଚନ୍ଦନ, ହଁ ଆସ ଆମର ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ତୁମେ ଜାଣ କି ପିଲାମାନେ, ବନ ମହୋତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପର୍ବ ଭାବରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷା ଋତୁରେ 1 ଜୁଲାଇରୁ 7 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବନ ମହୋତ୍ସବ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସ 1ରୁ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ବନ ମହୋତ୍ସବ ସପ୍ତାହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦିନ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିତ ହୋଇ ଆମ ପଡ଼ିଆ ଚାରିପାଖରେ କିମ୍ବା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗଛ ଲଗାଉ। ଏବେ ଯେପରି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା ମା ପାଇଁ ଗଛଟିଏ, ଯେପରି ପୃଥିବୀ ଆମର ମା, ଆମର ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା, ତେଣୁ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା ଆମର ସେବା ଯତ୍ନ କରି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଏହି ସଂସାରରେ ବା ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଆମକୁ ଯିଏ ଧାରଣ କରିଛି, ରକ୍ଷା ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛି, ସେ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ମା। ତେଣୁ ସେହି ପୃଥିବୀ ମାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବା ଆମର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ଗଛଟିଏ ଲଗାଉ। ତେଣୁ ମା ପାଇଁ ଗଛଟିଏ ଯେପରି ଲଗାଉଛୁ ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ବନ ମହୋତ୍ସବ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରି ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବା ଆମ ଗାଁ ଚାରିପାଖରେ ଖାଲି ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଗଛଟିଏ ଲଗାଇଥାଉ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ବନ ମହୋତ୍ସବ ସପ୍ତାହ। କାର୍ଯ୍ୟ 2, ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବନ ମହୋତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗୀନ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବା। ଗୋଷ୍ଠୀର ସହଯୋଗ, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ପିତାମାତା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ, ପିଲାମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ବିଶେଷ ଉପଭୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ। ସେମାନେ ପର୍ବର ଯୋଜନା ପାଇଁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନିକଟରେ ଥିବା ବଡ଼ ବରଗଛ ତଳେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ। ପିତାମାତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଶିଲା, ଆମେ ଯେଉଁ ପାର୍କରେ ବନ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ଯୋଜନା କରିଛେ, ତାହା ମରାମତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସମୀର କହୁଛି, ହଁ, ଏହି ପାର୍କ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆମ ଜୀବନର ଅଂଶ ଭାବେ ରହିଆସିଛି। ଘରେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି କାଠ କଣ୍ଟା ଅଛି। ମୁଁ ପାର୍କରେ ବେଞ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବି କି? କବିତା, ମୁଁ ପାର୍କ ପାଖରେ ଥିବା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବିଜୁଳି ବାତି ମରାମତି କରିପାରିବି। ଦେଖ, ଗାଁ ବରଗଛରେ କିଛି ବସି ଆମ ପାର୍କ ବିଷୟରେ କିମ୍ବା ବନ ମହୋତ୍ସବ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି। ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ ସେମାନେ ସମର୍ଥନ କରିବେ ଏବଂ କାମ ମଧ୍ୟ ସହଜ ହେବ। ନୁର କହିଲା, ମୁଁ ନର୍ସରୀରୁ କିଛି ଚାରା ଆଣିବି, ତାପରେ ଆମେ ପାର୍କ ଚାରିପଟେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଲଗାଇବା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜୁଲାଇ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ବନ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ, ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ କ'ଣ କରିବା ବନ ମହୋତ୍ସବ ସପ୍ତାହରେ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଥାନ୍ତି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି କାଠ ଆଣି କଣ୍ଟା ଆଣି ପାର୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କିଛି କାଠ ଲଗାଇଦେବି, ଯାହା ବସିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଏବଂ କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନର୍ସରୀରୁ ଯାଇ କିଛି ଗଛ ଆଣିବୁ ଏବଂ ଗଛ ଆଣି ଆମେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଥିବା ପଡ଼ିଆ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଗଛ ଲଗାଇବୁ ବୋଲି କହନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏଥିରେ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କଲେ କାମଟି ସହଜ ହୋଇଥାଏ। କାର୍ଯ୍ୟ 3, ତୁମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଠିକ୍ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ସେଗୁଡ଼ିକ ବୃତ୍ତି କ'ଣ ଲେଖ। ଦେଖ, ଯେପରିକି ଆମ ଗାଁର କେତେ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ଗାଁର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପାଇଁ କେତେଜଣ ଯତ୍ନଶୀଳ ଏବଂ ବନ ମହୋତ୍ସବ କରିବା ପାଇଁ ବା ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ପାଇଁ କେତେଜଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଚିହ୍ନଟ କରିବ। ସେମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତି କ'ଣ ତୁମେ ନିଜେ ଲେଖିବ। ତଳ ସାରଣୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ପାର୍କର ବିକାଶ
ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ତାଲିକା କର। ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ, ଉପକରଣ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକମାନେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ବୃତ୍ତି, ସେମାନେ କି କାମ କରନ୍ତି? ମିସ୍ତ୍ରୀର କାମ କ'ଣ? ଇଟା ସିମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି କାନ୍ଥ ତିଆରି କରନ୍ତି। ସାମଗ୍ରୀ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର? ତାଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ ତାପି ଦରକାର, ଗଜବାଡ଼ି ଦରକାର ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ବଢ଼େଇର କାମ କ'ଣ? ବଢ଼େଇ ବୃତ୍ତି ହେଉଛି କାଠରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ସେମାନେ କି କାମ କରନ୍ତି? କାଠରେ ମେଜ, ଟେବୁଲ, ଚୌକି, ଆଲମିରା ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି କରନ୍ତି, ଖଟ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଉପକରଣ କ'ଣ ଦରକାର? କରତ, ନିହଣ, ବାରିଶି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଠାରେ କିଛି ଚାରା ରୋପଣ କରାଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ବଗିଚା ରକ୍ଷକ ମାଳିର କାମ କ'ଣ? ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବଗିଚାର ଫୁଲ ଗଛର ଯତ୍ନ ନେବା। ଉପକରଣ କ'ଣ? ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଜାର୍ ବ୍ୟବହାର। ତାପରେ ଝାଡ଼ୁଦାର କାମ କରିବା କ'ଣ? ତାର କାମ ହେଉଛି ସଫେଇ କାମ। ସେ ଆମ ଚାରିପାଖକୁ, ଆମ ଗାଁକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା କରେ। ତାର ଉପକରଣ ଦରକାର କ'ଣ? ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ତାର ଝାଡ଼ୁ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଲା, ତାର କାମ କ'ଣ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାମ ହେଉଛି ମରାମତି, ବିଦ୍ୟୁତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମରାମତି କରିବା। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ କିମ୍ବା ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ? ଏଠାରେ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମେ ଯେଉଁ କାମ ସବୁ କର, ସେଥିରୁ ତୁମକୁ କେଉଁ କେଉଁ କାମ ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗେ ତାହା ଲେଖିବ। ଆମେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛେ ତାହା କେଉଁ କାମ ତୁମକୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗେ? କାହାକୁ କେଉଁ କାମ ଭଲ ଲାଗେ? କାହାକୁ ସଫା କରିବା ଭଲ ଲାଗେ? କାହାକୁ କିଛି ମରାମତି କାମ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ଯାହାକୁ ଯେଉଁ କାମ ଭଲ ଲାଗେ ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା। ଆଗକୁ ଯିବା। ବନ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ। ବନ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ପାର୍କରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ମଲ୍ଲିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା। ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ, ଚାରା ରୋପଣ, ଜଳସେଚନ, ରନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଏକାଠି କାମ କରିବା ପାଇଁ ପରସ୍ପର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ଭାବରେ ରୋପିତ ଚାରା, ପରିଷ୍କାର ରାସ୍ତା, ଚିତ୍ରିତ କାନ୍ଥ ସହିତ ପାର୍କ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆଗକୁ ଯିବା। ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ବିଷୟରେ ତୁମମାନଙ୍କର ମତ କ'ଣ? ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକର ଏକତ୍ରିତ ହେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବିଷୟରେ ତୁମମାନଙ୍କ ମତ କ'ଣ? ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କଲେ କାମ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପରସ୍ପରକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି କି? ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ମନେ ପକାଇ ପାରିବ କି? ହଁ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପରସ୍ପରକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି। ଏପରି ଘଟଣା ହେଉଛି, ଧରିନିଅ ଆମ ଗାଁରେ ଏକ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା। ସେହି ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ବୈଠକରେ କିଏ କି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ସବୁ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ କାମକୁ କରିଥାନ୍ତି। ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏକାଠି ହୋଇ ପରସ୍ପର ସହଯୋଗରେ କାମଟି କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମିଳିମିଶି ଭୋଜନ କରିବା। ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପରେ ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧା ହେଉଥିଲା। ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ପନିପରିବା ଓ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଆଣୁଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଭୋଜନ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଧନ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମେ ଉପରୋକ୍ତ ପାଠରେ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ବନ ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ
ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ। ବନ ମହୋତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ପରେ ସେମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଏକାଠି ମିଳିତ ହୋଇ ଏକାଠି ମିଳିମିଶି ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଗଛ ଲଗାଇ ସାରି ଏକାଠି ବସିଲେ ଏବଂ ପରସ୍ପର ସହିତ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଯାହାର ମିଳିଥିଲା ସେହି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟକୁ ଏକାଠି ହୋଇ ଖାଇବା ଭୋଜନ କଲେ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭୋଜନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ତାପରେ ପତ୍ର ପଡ଼ିଲା, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ଖାଇଲେ। ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଖାଇବାକୁ ବସିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ କଦଳୀପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ହସ ମଜା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଭୋଜି ପରେ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଗାତରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା। କାହିଁକି ଗାତରେ ଫିଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା? ନା ସେହି ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଗାତରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ, କିଛି ସମୟ ପରେ, କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିଯାଇ ସେଗୁଡ଼ିକ ସାରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସାର ଆମ ମାଟିକୁ କେତେ ଉର୍ବର ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ନା ଆମେ ପରସ୍ପର ସହଯୋଗ କରିବା। ସହଯୋଗ କରି ଏଇଭଳି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଣେ ତେଣେ ନ ଫୋପାଡ଼ି ଏକ କୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ରଖିବା। ତାପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସାରରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା। ତୁମ ପରିବାର କିମ୍ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର। ପର୍ବ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅବସର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ତୁମେ କିପରି ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଦେଖ, ରଜ ପର୍ବ। ଏହି ରଜ ପର୍ବର ଦୃଶ୍ୟ। ରଜ ପର୍ବ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଗଣପର୍ବ। ଏହା ଏକ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ। ଏହି ପର୍ବ 3 ଦିନ ଧରି ପାଳନ କରାଯାଏ। ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ, ଏହି ଦିନ ଆମେ ଦୋଳି ଖେଳୁ ଏବଂ ଏହି ପର୍ବରେ ମାଟିକୁ ମା ବୋଲି ରୂପେ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହି ପର୍ବରେ ଲୋକମାନେ ପୋଡ଼ପିଠା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ରୋଷେଇ କରି ଏକାଠି ଖାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ରଜ ପର୍ବରେ ସମସ୍ତେ ହସ ଖୁସିରେ ମାତିଥାନ୍ତି। ବନ ମହୋତ୍ସବ ପର୍ବ ପାଳନ ଶେଷ ହେଲା। ସମସ୍ତେ କ୍ଳାନ୍ତ ଥିଲେ, ତଥାପି ସେମାନେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। କାହିଁକି? ନା ସେମାନେ କିଛି ମହତ କାମ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଖାଲି ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ଲଗାଇଥିଲେ। କାହିଁକି? ନା ଗଛ ଆମକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଗଛ ଯୋଗୁଁ ପରିବେଶ ସଫାସୁତୁରା ରହିଥାଏ, ଅମ୍ଳଜାନ ଭରି ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କଲେ। ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆସ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଆମ ଦଳ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦଳ କରି ବିଭିନ୍ନ କାମ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯେପରି ଶିକ୍ଷକ, ଛାତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ, ଡ୍ରାଇଭର ଇତ୍ୟାଦି ଭୂମିକା ବା କାର୍ଯ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଯେପରି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କାମ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା। ଛାତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ବା ଯେପରିକି ଆମର ସବୁଜ ବନ ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏକାଠି ହୋଇ ଗଛ ଲଗାଇଲେ, ସେହିଭଳି ବନ ମହୋତ୍ସବ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରିବା, ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା, ଗଛର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ କାମ ତାର କ'ଣ? ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ କାମରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ମିଳିତ ଭାବେ କାମ କରି ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବାରେ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ତାଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆଣିବା ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଘରକୁ ନେଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି।
ଝାଡ଼ୁଦାର କାମ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହକୁ ସଫାସୁତୁରା କରିବା। ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କ କାମ ଶିଶୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମାନଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ କରିବା। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ଦଳ ଭାବରେ କାମ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାହିଁକି? ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମେ ଦଳବଦ୍ଧ ହୋଇ କାମ କଲେ କାମଟି ସହଯୋଗ ହୁଏ। ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ତୁମର ଭୂମିକା କ'ଣ? ଲେଖିବା। 4-5 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦଳ ଗଠନ କରିବ। ଦଳ ଗଠନ କରି ମଜାଦାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ, କଳାକୃତି ପ୍ରତି ଏସବୁ କାମ କରିବା। ତେଣୁ ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରଥମେ ଦଳ ଗଠନ କରିବା। ମନୋନୀତ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେମାନେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ? ଧରିନିଅ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିବା। ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ କ'ଣ? ଝାଡ଼ୁ, କୋଡ଼ି, ଆବଶ୍ୟକ କଡ଼େଇ। ତୁମେ କ'ଣ ଶିଖିଲ? ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏକାଠି କାମ କଲେ କାମ ସହଜ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଠି ଗୀତ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ଅଟେ ଭାଇ ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥାନ, କରିଥାଏ ଯାତ୍ରୀ ଯହିଁ ବିଶ୍ରାମ, ବସନ୍ତି ବସ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି, କାଳେ ଛାଡ଼ିଦେବ ବସ୍ ତାଙ୍କରି, ଦୂର ହେଉ ବା ନିକଟ, ବସ୍ ଦେଖାଏ ସଭିଙ୍କୁ ବାଟ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା କିମ୍ବା ଏଠି ଆମେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବୋଲି ଲେଖିବା। ମୁଁ ରଖେ ଚିଠି ଦୂର ପାଖ, ଷ୍ଟାମ୍ପ ପାର୍ସଲ ଏଠି ଅପେକ୍ଷାରତ, ଲେଖାଟିଏ ଲେଖି ପକାଇ ଦିଅ, ମୋର ନାମ କହି ଜିତିଣ ଯାଅ। ମୋ ନାମ କ'ଣ? ନା ଡାକଘର, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍। ରଙ୍ଗରଙ୍ଗିଆ ଲାଇଟ୍ ସଙ୍ଗେ ରଙ୍ଗରଙ୍ଗିଆ ଚିଜ୍, ସକାଳୁ ସଞ୍ଜେ ନ ଆସିଲେ ଏଠାକୁ ହୁଏନି ନିଦ, ପନିପରିବା ଫଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଡାଲି ମସଲା ଥାଏ, ସବୁଠି ବ୍ୟସ୍ତ ସ୍ଥାନ ମୋ ପାଶେ ଦିନ ରାତି ନଥାଏ। ଦୋକାନ ବଜାର ସହିତ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ପାରିବା। ଏତେ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ମୋର ଦୌଡ଼ ଆଉ ଖେଳ, ଖସଡ଼ା ଆଉ ଦୋଳିରେ ତୁମେ ନୀତି ମଉଜ କର, ମନ ତୁମର ଖୁସି ହୁଏ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଜାଣିଛ ଯଦି ମୋ ନାମ କହିବ ପିଲେ। କ'ଣ? ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗା ଦୌଡ଼ ପାଇଁ ସୁବିଧା। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ? ପାର୍କ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ବୋଲି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିଦେବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିସ୍ ମିଳିପାରିବ। ତେଣୁ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।